रेट फी किलो 700 रुपया दिते ने। 2-4 मुर्गे लोग बड़े मंगते ने, मैं देंदा नहीं क्योंकि मैं घटाने नहीं, मैं वधाने ने। ते फी मुर्गी 700 गिनती के हिसाब नाल बंदा आए असीं आंदा सी दे छाड़े। मुर्गी ते मुर्गे दा तकरीबन 1200 तो मुर्गा बनदा है। फी मुर्गा जिंदा? जिंदा। अच्छा, यानी कि जड़ी जिंदा मुर्गी है 700 रुपए ते जड़ा मुर्गा 1200 रुपए? 1200 रुपए जिंदा एक पीस दा? हाँ जी, एक पीस दा। माशाल्लाह, फिर रेट अच्छा है? हाँ, अच्छा रेट है, पर मैं नहीं दे रहा, मैं वधाने ने, मैं घटाने नहीं। मुर्गा तकरीबन 800 बजा रहा है। 800-900 बचा रहा है। मुर्गी ज्यादा बचाए दी ना, मुर्गी आंडे देने ने। मुर्गी आंडे देने ने, वो आंडा 30 रुपए का आंडा करो, 50 आंडे हुण किन्ने बनदे जे जी? 1000 रुपए दे। 1500 बन गया। हाँ जी। ते फिर गोश्त मुर्गी उत्थे दी उत्थे भी गोश्त बेच बंदा बेच लेंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? जनाब दा की नाम है? मोहम्मद अरशद जवेद। मोहम्मद अरशद जवेद साहब किस इलाके तो तलक है? सियालकोट समरेआला हबीबपुर। सर माशाल्लाह तुसी बड़ा सोहना शौक करदे हो पे। दोस्तां नूं ए दसो, ए जेड़ा गोल्डन मिसरी दा कारोबार है ए करदे तुहानूं किन्ना करसा हो गया है? मैनूं तकरीबन 5-5.5 महीने हो गए। यानी कि तुसी पहली दफा शुरू कीता है? हां, पहली दफा। ते दोस्तां नूं दसो हां कि ए कम किंज दा है? सिर्फ शौक दी हद तक करन, अपनी जरूरत पूरी करन ते फिर ही ठीक है, या कि इस काम तो कोई पैसे भी कमाए जा सकते ने? यह काम बहुत चंगा है, मुनाफा बख्श सब तो ज्यादा। मेरे अंदाजे में अच्छा काम है सारा। ठीक है। मेहनत है। मेहनत किस किस्म दी है? ध्यान श्यान रखने दी। अच्छा, माशाल्लाह कुछ ते होंदे ने ना कि सिर्फ फीड उत्ते ही पालदे ने। मैं स्क्रीन ते चला दा कि तुसी अपने जेड़े परिंदे ने इन्हां नूं खेतां 'च भी छड्डदे हो। हाँ जी, मैं बाहर पालक बीजी है, स्टाला बीजे है, उन्हां विच छड्डी दा, दूजियां खेतां विच खुले छड्डी दा ते दूजा देसी खुराक पाई दी है। मकई हो गई, कणक, चावल का टोटा यही पाई दा ते ज्यादा खर्चा नहीं होंदा है। ठीक है। हुण सर थोड़ी वजाहत करो ना, तुसी जिहड़ी खुराक कह रहे हो मकई, कणक, टोटा, किन्ने लिंदे हो ते किन्ने क दिन जेड़ा ना कि तुसी इस्तेमाल कर लेंदे हो ते किन्ने बर्ड होण ते उन्हां वास्ते काफी है? एक मन सारी चीज़ां पाई दियां ने। मन कणक, मन मकई ते मन टोटा चावलां दा ते ओहदे विच चला लईदियां ने मशीन विच ते मेरे ते कढ जांदे ने। एक 3 मन जेहड़े ने 20 तो 25 दिन निकल जाते हैं। तो फीड भी पाते हो या क्या चीज़ें? फीड नहीं पाई दी। अच्छा, तो यह किन्ने दिन निकल जाते हैं? 20 तो 25 दिन तिना चीज़ां नाल एक बार निकल जाता। अच्छा, किन्ने परिंदे ने तुहाडे कोल? मेरे को 250 परिंदे। 250 यानी कि 3 मन 250 परिंदे वास्ते 20-25 दिन निकलते हैं। हाँ जी। इस खुराक के अलावा होर तुसीं इन्हां नूं बाहर खेतां 'च भी छड्डदे हो? बाहर खेतां में सारी दिहाड़ी बाहर रखी दे ने। वेख रहे सो पालक बीजी है, बिच स्टाला है, मेथरे ने ते पैलियां विच भी छड्डी दे ने ते हुण तुसीं आए हो ते डक्के ने अंदर। ठीक है। अच्छा, हुण सर तुसीं दसना है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 250 ਚੂਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 1 ਮਹੀਨਾ ਉਮਰ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਤੇ ਪੌਣੇ 200 ਫੀ ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਮਰਦਾ ਘੱਟ। ਆ ਥੋੜਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕੋਈ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। 5.5 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਿਆਂ? ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੁਕੂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 4 ਕੁ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਕੁ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ 200 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੂਚੇ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਰੁਪਏ ਫੀ ਚੂਚਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ
ਤੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ 20-22,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ 250 ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਲ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਕ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਦਾ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਪਾਲਕ ਸਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਅੰਡੇ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਖਵਾਈ ਦੇ ਪਾਲਕ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਫੀਡ ਹੈ ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ 13 ਨੰਬਰ ਖਰਾਬ ਪਾਓ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਰ 250 ਚੂਜ਼ੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ਾ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 5-10 ਚੂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਰੇਟ ਫੀ ਕਿਲੋ 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2-4 ਮੁਰਗੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਟਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਧਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫੀ ਮੁਰਗੀ 700 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਤੋਂ ਮੁਰਗਾ ਬਣਦਾ 14 ਫੀ ਮੁਰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ 1200 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਧਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਟਾਣੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਮੰਗ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਂਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬਰਲ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਡਾ ਫੀ ਆਂਡਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਬਰਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 17-18 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ 17 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 250 ਹੀ ਚੂਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਕੋਈ 200 ਮੁਰਗੀ ਜੇ ਤੇ 50 ਕੋ ਮੁਰਗੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਹਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੰਜ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਬੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਮੁਰਗੀ ਲਈ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ 50 ਮੁਰਗੇ ਲਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 200 ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ 120 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 300 ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 700 ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੁਰਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 800-900 ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਏ ਦੀ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਡਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਡਾ ਕਰੋ 50 ਆਂਡੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਜੇ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ 1500 ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਰਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੰਡੇ ਡੇਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਈ ਹੈ
ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀਖੇਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋਮ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੌਂਫ ਦਾ, ਜਵੈਣ ਤੇ ਮੇਥਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਗ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਥੋਮ ਤੇ ਮੈਂ 8-9 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ 8-9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਥੋਮ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਪਿਆਜ਼। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਥੋਮ ਛਿੱਲਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਟ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਗੰਢੇ ਚੀਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਕ ਵੀ ਕੁੱਟ ਲਈਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾੜਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਆ ਕਾੜਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂਵਤ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਥੋਮ ਤੇ ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਚ ਵੇ? ਇਹ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਜੇ, 14 ਫੁੱਟ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 18 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਮਰਲਾ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੁਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 300 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਮੁਰੱਬਾ ਫੁੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਕੀ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੇ 250 ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, 300 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੂ ਕਿੰਜ ਬਚਾਓ ਦੇ? ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਓ ਦੇ? ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਜੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਧੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਛੜੀ ਦੀ ਤਰਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਲਾਸ਼ਣਾ ਦੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਨਿਓਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अल्लाह हाफिज़।